Let's talk about the book of Exodus. Now, you're probably familiar with this book because of the epic story of Moses leading Israel out of slavery from Egypt. Yeah, but that's just the first half of the book. The second half has Moses giving the 10 Commandments to Israel, along with these blueprints for making a sacred tent. Now, right here in the middle is this story that connects these two halves together, and it all takes place at the foot of a famous mountain. Okay, so let's start back at the beginning. So the first thing we have to remember is we're continuing the story from Genesis. Yeah, in Genesis, God promised Abraham that through his family, all the nations of the earth will be blessed. And Genesis ends with Abraham's family down in Egypt. When Exodus begins, 400 years have passed, the family grows and becomes the people group now called Israel. But there's this huge problem because the Israelites are enslaved to this king of the Egyptians, a guy called Pharaoh. This guy is really bad news. Yeah, he's horrible. He disregards their humanity, he brutally enslaves them, and he even orders that all of the Israelites' sons should be killed by throwing them into the Nile River. He wants to wipe these people out. He's the worst character in the Bible so far. Here's where we meet an Israelite woman who wants to save her son. And so she does throw him in the river, but safely, in this little reed basket. And Pharaoh's daughter finds this baby and takes him as her own. And this is the boy who grows up to become Moses, the man who will rescue Israel from slavery. So Moses grows up, and one day, much later in his life, he has this crazy encounter with God where he comes across a bush that's on fire, but it isn't actually burning up. And God speaks from the bush, and he appoints Moses as the man he will use to deliver Israel. So Moses goes to Pharaoh to tell him this news that God wants his people free. And Pharaoh, he just pretty much laughs at him. He's like, who's this God Yahweh? And in fact, he's so offended by this request, he decides to make the Israelites work even harder. So discouraged, Moses goes back to God and says, listen, this plan's not going to work. But God repeats his promise that he's going to rescue them. And in fact, it's right here, for the first time in the Bible, that we hear the word redemption. It literally just means to purchase a slave's freedom. But God here uses this word to describe what he's going to do for enslaved Israel. And God knows Pharaoh is going to resist, so he sends 10 different plagues, one after another, like turning water into blood, sending all sorts of pests and disease. These plagues are really severe. They are severe, but we need to understand that the story is presenting these as acts of divine justice against one of the worst oppressors in the story of the Bible. And they're all aimed at the purpose of rescuing these enslaved people and defeating the gods of Egypt. This all comes to a climax at the 10th plague, where God's going to kill the firstborn sons across all Egypt. Every house. It's pretty rough. It is, but it's also God's response for how Pharaoh killed the Israelite sons. Now as you turn the page, you suddenly get 2 long chapters of detailed instructions for what's essentially throwing a dinner party with a recipe for a lamb. Yeah, but this lamb is super important. God tells the Israelites to pick it out and to prepare it to be eaten. And they're supposed to take its blood and then paint it all over the doorframe of their house. And anyone who is in that house will be spared from this final plague. And so this meal, which is called Passover, it commemorates this key moment in the story where God brings his justice on human evil, but also shows mercy by providing this substitute. This final plague makes Pharaoh angry, and he demands that Israel gets out of Egypt, which is great. But suddenly, as they leave, Pharaoh changes his mind. He has a change of heart. But on top of that, we're also told that God hardens Pharaoh's heart. Why would God do that? Well, what we need to remember is that over and over in this story, Pharaoh has already chosen to harden his own heart. And so at this point, Pharaoh, he's not just evil, he's become monstrously evil. Even his own advisors think that he has gone way too far. And so how is God supposed to deal with such an extreme form of evil? And what we see in this story is that God uses his power to lure evil into its own destruction. Pharaoh and his army are destroyed in the Red Sea as Israel passes into freedom. And after this, we find the very first song of worship in the Bible, as the people praise God for redeeming them. And it's in this story that the word salvation is also used for the first time, which means simply to be rescued from danger. Now that they're saved, you would think that everything should be great, but the story quickly turns. The Israelites start wandering in the desert. They're tired, hungry, lost. And you start to wonder, what's God doing? What were they saved for?
And we learn the answer to that question in the very next story, which ties the two parts of this whole book together. Let's talk about the book of 네, 감사합니다. 네, 이제 불을 켜주시고요. 우리 말씀을 듣기 전에 우리의 좀 굳은 마음을 한번 깨 보겠습니다. 약간 감정의 소모가 되시더라도 약간 양해를 부탁드립니다. 우리 옆 사람을 바라보면서 만나서 반갑습니다 한번 하시는 한 웃음을 담아서 한번 해봅시다. 시작. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 옛날에 이렇게 인사했어요. 샬롬 이렇게 인사했는데 한번 오글거리지만 한번 해볼게요. 시작. 샬롬. 네. 여러분들 이렇게 좀 우리가 약간 뭐랄까 좀 굳은 마음을 좀 열고 나면 조금 말씀이 쉽게 들어올 수 있으리라 생각을 해서 한번 해봤어요. 한 주 동안 여러분 많은 일들이 있으셨죠, 그렇죠? 네, 우리 일주일의 삶은 왜 이렇게 빡빡한지, 왜 이렇게 고달픈지. 우리 중학생 친구들 이제 좀 있으면 개학하죠, 그렇죠? 네, 지난주가 아니고 어제 제가 또 창현티 연습하면서 개강이라 그래가지고 혼났는데, 네. 목사님은 이제 개강이 좀 더 익숙해진 이제 세대예요. 네, 시간이 오래 지났는데 아마 지금 중학생 친구들이 뭐랄까요, 좀 참 한 번도 어른들도 겪어보지 않는 시대여서 여러분들 마음이 어떨지 좀 착잡한 마음이 들진 않을지 그런 생각을 좀 해보았습니다. 옛날 생각을 요즘 많이 하는 것 같아요. 네, 저도 이제 평일에 사역을 하다 보면 좀 힘들고 그러잖아요. 그죠? 네, 피곤하고 좀 지칠 때 이렇게 스트레칭도 좀 하고 밖에 이렇게 한번 커피 이렇게 들고 약간 좀 도시인인 것처럼 주님 감사합니다 이러면서 걷기도 하고 그래요. 근데 이 걷다 보면 요즘 무슨 생각이 굉장히 많이 드냐면, 네, 혹시 이거 아시나요? 네, 키어 혹시 그 크로마키를 좀 넣어주시고, 네, 혹시 저 이거 뭔지 아시는 분? 맞아요. 어른들은 좀 아실 텐데 우리. 네. 맞아요, 페미콤. 네, 선물을 드리고 싶지만 네, 다음에 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 그 드럼으로 우리 같이 섬겨주신 우리 선생님, 오늘 선생님이 맞춰주셨는데요. 옛날에는요, 여러분 게임 요즘은 이렇게 핸드폰으로 하잖아요, 그렇죠? 핸드폰으로 못하는 게임이 없더라고요, 요즘. 와. 근데 옛날에 여러분 게임 하려면 어떻게 해야 되는지 아세요? 일단 모니터가 있어야 돼요. TV가 있어야 돼, TV. 그리고 그 TV를 연결할 수 있는 이 게임기가 있어야 됩니다. 게임기가 있어야 되고, 그리고 저 가운데 노란색 보이시죠? 이건 뭐냐면 게임 팩이에요. 그래서 전 팩게임이라고 불렀어요. 팩게임. 네, 저 게임 8비트짜리 이렇게 꽂으면 그 게임 또롱 이러면서 소리 막 나면서 이러면서 이런 게 나왔어요. 네, 막 이런 게 나와가지고 막 게임 재밌게 했던 기억이 납니다. 네, 전 시골이었기 때문에 이거 있는 집이 최고였어요. 네, 캡장이란 말 알아요? 짱이었어요. 네, 왜 이런 얘기를 하냐면 옛날 생각이 굉장히 많이 나요. 요즘 들어서 굉장히 많이 나는데, 제가 이런 생각을 하다가 옛날에 제가 만화책을 굉장히 좋아했거든요. 여러분 만화책 좋아하시나요? 네, 만화책. 요즘은 웹툰을 보죠, 그렇죠? 아닌가요? 네, 웹툰을 많이 보더라고요. 그래서 내 땡버 거기나 뭐 이런 데서 보는데, 근데 저희 집은 또 이렇게 독실한 또 크리스찬 가정이기 때문에 저희 어머니가 그런 만화책을, 재밌는 만화책을 항상 친구네 집에서 빌려서 보고 네, 저희 집에는 이런 책들이 있었습니다. 뭐 이런 책들. 근데 이것도 참 재밌고요. 지금 생각해 보면 굉장히 기억이 많이 나요. 이게 뭐냐면 위대한 신앙의 인물들, 네, 그런 인물들을 이렇게 만화로 이렇게 일대기를 그려놓은 책들이에요. 지금도 그게 장면들이 굉장히 생각이 많이 나요. 네, 이 영향이 엄청 큰가 봐요. 그죠? 네, 여러분 좋은 만화책 보시길 바랍니다. 네, 그래서 이런 걸 보면서 저도 어떤 생각을 했었냐면, 그 어린 나이 초등학교 때였던 것 같아요. 초등학교 때, 와 진짜 나도 하나님 믿고 이분도 하나님 믿는데, 만화에서 나오는 분도 하나님 믿는데, 나도 나중에 커서 진짜 하나님께 이렇게 쓰임 받고 싶다, 그런 생각을 했던 것 같아요. 네, 되게 멋지고 기도의 사람이고 전도의 사람이었던 사람들, 그런 위대한 인물들, 위대한 스토리들을 요즘 들어서 많이 생각을 해보게 되는 것 같습니다. 여러분, 위대한 인물들, 하나님께 쓰임 받았던 인물들 하면 우리가 그 사람들의 어떤 인물의 됨됨이를 많이 초점을 두는 경향이 있어요. 네, 물론 그렇게 해야만 하는 부분도 있습니다.
실제로 그렇게 결단하고 헌신했던 사람들이기 때문이죠. 그런데 꼭 그렇게만 보지 않아도 우리가 좀 관점을 시야를 조금 바꿔서 우리가 그 인물들을 사용하신 하나님을 바라보는 오늘 그러한 시도들을 좀 해보려고 합니다. 이 인물들을 보면서 사실 오늘 본문 말씀 이제 우리가 토라 시리즈 3번째예요 벌써. 여러분 믿기지 않으시죠? 벌써 3번째입니다. 우리가 창세기를 2번 나눠서 봤고 오늘은 출애굽기 몇 장부터 몇 장까지 봤어요? 1장부터 18장까지를 우리가 이렇게 요약을 해서 목사님이 설교로 나누려고 합니다. 이 출애굽기 1장부터 18장은 우리가 앞서 살펴본 창세기의 이해와 이 연장선상에 있어요. 그런데 오늘 단연코 이 출애굽기의 이 앞장에 나와 있는 중요한 인물을 꼽으라고 한다면 누구를 꼽을 수 있냐면 모세라는 인물을 꼽을 수 있을 것 같아요. 저는요 옛날에 이 모세가 굉장히 저에게는 이런 멋진 사람 중에 한 명이었어요. 무슨 말이냐면 신앙인으로서 굉장히 멋있는 사람이었다는 말이에요. 저에게 있어서. 왜 그러냐면 딱 뭔가 그림이 그려지지 않습니까? 만화책의 그 그림처럼 딱 모세가 딱 지팡이를 딱 들고 막 딱 기도하면서 딱 이렇게 언덕 위에서 돌 있는 데 있잖아요. 그런데 딱 기도하면 어떻게 돼요? 이제 홍해가 막 쫙 효과음 좀 넣어보고 있어요. 반응 있을 때까지 할 거예요. 그러면 막 애굽에 막 바로의 군대들이 막 오는 거예요. 바로는 파라오입니다. 여러분 그 애굽은 이집트예요. 오늘날로 똑같은 거예요. 근데 막 이집트의 파라오 군대가 막 오는 거예요. 근데 막 모세가 딱 하나님 저희 기도를 들어주십시오. 그러니까 막 바다가 다시 홍해 바다가 다시 하나가 되고 막 이런 그림들 그런 연상들을 하다 보면 이 모세는 굉장히 저에게는 위대한 인물이었다. 옛날에는 그랬어요. 요즘 여러분 혹시 모세 모르는 분들 있나요? 중등 1부의 김모세 말고 너무 썰렁했나요? 죄송합니다. 모세는 다 할 거예요. 여러분들만 아시는 줄 아세요? 아니에요. 그 교회 안 나가는 친구들도 모세 이야기는 굉장히 잘합니다. 왜 그럴까요? 굉장히 극적인 이야기들로 가득 차 있기 때문에 성경에 이 모세 이야기만큼 스펙타클한 이야기가 없어요. 그렇기 때문에 영화로도 많이 나왔고요. 엑소더스 최근에 나온 건 엑소더스, 이집트 왕자 혹시 이 만화 보셨나요? 노래가 굉장합니다. 굉장히 좋고 목사님도 이거 굉장히 감명 깊게 봤어요. 이집트 왕자 1도 있고 2도 있어요. 이럴 정도로 굉장히 유명한 이야기들이고 사실 목사님이 설교를 하지 않아도 여러분들이 잘 알고 있는 이야기라 생각해요. 많이 들었던 이야기겠죠. 그런데 어렸을 때 그리고 조금 커서 이 말씀을 다시 한번 접하게 되니까 옛날에는 모세라는 인물을 좀 많이 주목해서 봤지만 이제 커서 보니까 좀 보이지 않았던 것들이 좀 보이기 시작했어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 한번 따라해 볼까요? 악에 대해 한번 따라해 보세요. 악에 대해 성도로 어떻게 승리할 것인가. 여러분 혹시 이제 가지고 계신 거 있으면 메모를 해보시면서 말씀을 들으시면 좋습니다. 여러분 모세 이야기를 다시 우리가 좀 성장해서 좀 나이가 들어서 이 말씀을 다시 접하게 되니까 굉장히 또 다른 부분 보지 못했던 여태껏 보지 못했던 부분을 캐치하게 되는데 그것은 뭐냐면 악에 대해서 악을 마주하게 되면서 우리가 성도로서 우린 성도잖아요. 그렇죠? 성도로서 우리는 그 악을 어떻게 마주치고 그 역경을 어떻게 이겨나갈 것인가. 그 이야기를 오늘날에도 이 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주시고 있다는 거예요. 여러분들에게 한번 물어볼게요. 민찬아 혹시 요즘 이제 학교는 안 가겠지만 믿음 생활 할 때 이렇게 좀 유혹을 당했던 적들이 있지 않니? 예를 들어서 주일날 게임하자. 핸드폰 게임하고 야 그거 문 닫고 온라인 예배 드린다고 해. 그리고 문 닫고 야 게임하자. 이런 경험 혹시 있으십니까? 없어요. 네. 자 실패했어요. 아마 여러분들 제가 왜 이런 얘기를 좀 살갑게 하려고 하냐면 여러분들이 이 모세 이야기를 접할 때요. 이거 옛날 얘기잖아요. 막 옛날에 지팡이도 옛날에 막 그냥 바로 파라오한테 직접 가가지고 내 백성을 보내십시오. 하나님 말씀하셨습니다. 요즘 누가 그렇게 하나요, 그죠?
네, 요즘은 그 페이스북이나 메시지를 보내잖아요, 그렇죠? 네, 이거 뭐 좀 옛날 얘기 같아요. 저랑 좀 관련이 없는 얘기 같아요. 여러분들이 그렇게 느끼실 수도 있어요. 그런데 그렇지 않다는 거예요. 여러분, 저의 입술을 통해서 하나님이 이 말씀을 선포하시게 하시는 분명한 의도가 있음을 믿으시길 바랍니다. 여러분, 이 모세 이야기를 통해서 하나님은요, 여러분들도 역시 이때 모세 시대 때 성도들이나 지금 2021년을 살아가는 저와 여러분들이나 똑같은 성도로서 우리는 다양한 종류의 악이라고 불릴 수 있는 여러 가지 시련들, 고난들을 마주하게 되고 또 마주할 수 있다는 거예요. 그럴 때 우리는 어떻게 대처하고 어떻게 성도로서 승리할 수 있는가? 성도로서 승리할 수 있는가? 그 얘기를 오늘 같이 나눠볼까 합니다. 여러분, 우리가 좀 잘 알지 못하지만 사실은 굉장히 요즘도 많은 곳곳에, 전 세계 곳곳에서 신앙을 위해서, 신앙을 지키기 위해서 순교하시고 목숨을 바쳐가면서 예배를 드리는 분들이 굉장히 많습니다. 여러분, 우리는 진짜 그냥 앉아서 편하게 예배 드리잖아요, 그렇죠? 지금 심지어 앉아 있는 이 의자도 굉장히 막 베겨가지고 힘들어하고 그러잖아요. 예, 여러분들 뭐 마음에 찌르시나요? 자, 제 얘기했는데, 자, 그런데 지금도 전 세계 곳곳에서 숨죽여가면서 찬양하고, 숨죽여가면서 기도하고 하나님의 이름을 부르는 것 걸리면 죽음을 각오해야 되는 그런 분들이 굉장히 많아요. 네, 그 사람들 막 잡아가지고 옥에 가두고 막 죽이고, 아까 봤죠? 나일강의 이 파라오가 어떻게 했어요? 종살이했던 히브리인들이 많아지니까 남자아이들을 다 죽여버렸어요. 굉장한 거죠, 그죠? 굉장한 악을 행했던 사람이에요. 물론 나중에 장자의 죽음으로 그게 갚도록 하나님이 하셨지만, 여러분, 오늘날에도 그런 일들이 분명히 있음을 여러분 기억하시길 바랍니다. 같은 성도로 우리 기도해야 돼요. 같은 성도로 우리가 그 동질감을 가지고 그 성도들 하나님 도와주세요, 이렇게 우리가 좀 마음을 쏟아야 합니다. 어쨌든 그렇게 악을 서슴지 않는 사람들이 지금 현재에도 있고, 오늘 우리도 마찬가지 아닙니까? 여러분들 상당히 다양한 방식으로 우리는 신앙의 위해를 받고 있어요. 네, 아까 뭐 제가 민찬이한테 이렇게 장난식으로 좀 이야기를 했지만, 여러분 다양한 방식으로 우리에게 유혹이 들어올 거예요, 앞으로도. 여러분 이제 나이가 들면서요, 여러분 교회 가는 일들이 점점 힘들어질 이유들이 이렇게 조금씩 많아질 거예요. 손가락이 점점 많이 펴질 거예요. 왜 그럴까요? 나만 문제일까요? 아니에요. 여러분, 여러분만의 문제는 분명히 아닙니다. 구조적으로 문제가 있을 수 있고요. 또 여러분들의 마음이 조금씩 무뎌지는 것일지도 모르죠. 어쨌든 우리는 다양한 방식의 악들을 우리는 대하고 있음을 여러분들이 인식하셔야 돼요. 그뿐만인가요? 여러분, 교회 안에서도요, 예수님을 믿는다고 하는 사람들에게 오히려 배신당하고, 예수님을 안다고 하는 사람들에게 오히려 더 큰 악을 경험할 때가 굉장히 많아요. 여러분, 그 경험을 한번 하잖아요. 굉장히 마음이 깨집니다. 우리 이미 어느 정도 신앙생활을 하신 우리 선생님들은 아마 많이 공감하실 거예요. 네. 불신자들보다요 더한 사람들이 예수 믿는다고 하는 사람들일 때가 굉장히 많아요. 얼마나 큰 배신감이 느껴지는지. 네. 여러분, 그러한 악을 대할 때 그 사람만 악이 되는 게 아니라 점점 나도 그 사람을 이렇게 악하게 대하고 싶은 마음이 생겨요. 이게 사단이 하는 일들이에요. 여러분, 펜트하우스를 여러분들 못 보시지만 아시죠? 왜 웃지? 자, 아는 사람들은 보는 거야. 네, 근데 여러분 뭐 펜트하우스라는 그런 드라마를 보면 악한 사람을 더 악하게 대해서 이렇게 뭔가 정의를 실현하고자 하는 뭐 그런 이야기들. 여러분, 우리는요 알게 모르게 성도라는 정체성, 거룩한 하나님의 백성이라는 정체성을 갖고 있지만 숱하게 악에 대해 대할 때가 너무나 많아요. 오늘도 그렇고 내일도 그럴 거예요. 여러분, 앞으로도 그럴 거예요. 그러면 우리는 어떻게 승리하며 살아갈 수 있을 것인가? 세 가지를 기억했으면 좋겠습니다. 첫 번째는요, 한번 따라해 볼까요? 하나님의 정체성 깨닫기. 네, 한 번 더 해볼게요. 하나님의 정체성 깨닫기. 네, 여러분 하나 좀 살펴보려고 하는데요. 여러분 성경책 갖고 계시면 출애굽기 3장을 한번 펴보십시오. 네, 여러분 다음 주도 이렇게 계속 토라 시리즈를 계속 할 거니까 집에서 여러분 시간 나실 때마다 다음 19장부터 40장까지 여러분 읽어오시면 말씀이 더 여러분 은혜가 되실 거예요.
오늘 한번 찾아볼게요. 출애굽기 3장. 네, 우리 집에서 예배드리시는 분들도 한번 찾아보시기 바랍니다. 자, 출애굽기 3장 이야기를 제가 한번 설명을 드릴게요. 여러분, 모세가요 굉장히 그 영화 같은 삶을 살았잖아요. 아시죠? 영화 같은 삶을 살았어요. 처음에는 40년을 어떻게 살았어요? 이 히브리인이었는데, 네, 나일강에 이렇게 버렸는데, 버렸다? 버렸다는 표현을 해볼게요. 그렇게 나일강에 이렇게 둥둥 떠내려 가도록 이렇게 했지만, 결국에 그 파라오가 죽이라고 했지만 파라오의 이 딸이 있잖아요. 딸이 그 아이를 어떻게 했어요? 거두었어요. 그리고 자신이 입양을 해가지고 자신의 아들 삼았습니다. 그죠? 그렇게 해서 아들로서 왕자의 삶을 40년을 살고요. 또 나머지 40년의 인생을 어떻게 사냐면 그 동족 히브리인들이 박해받는 걸 보고 분을 참지 못해서 죽입니다. 애굽 사람을 죽여요. 그러고 나서 도망치듯 나와요. 광야로 나와서 40년을 숨어서 살아요. 양을 치면서 별 볼 일 없는 사람을 살아요. 80세가 됐겠죠 이제. 그죠? 80세 때 갑자기 돌연듯 누가 이 모세를 찾아주시냐면 하나님께서 찾아주십니다. 그 이야기가 나와요. 그러면서 하나님이 이렇게 만나주세요. 떨기나무, 제가 여기 보이시죠? 떨기나무가 있는데 이 바짝 마른 나무예요. 되게 조그매요. 근데 이 나무를 이 모세가 보게 되는데 왜 보게 됐냐면 불이 붙었는데 재가 안 생기는 거예요. 타지가 않는 거예요. 그래서 이상하다 보다가 갑자기 하나님이 뜬금없이 갑자기 말씀하시는 거예요. 근데 말씀을 하셨는데도 또 말씀의 내용도 모세를 향한 이야기가 아님을 주목하시기 바랍니다. 자, 7절 말씀 한번 보세요. 7절. 자, 7절 말씀을 여러분 눈으로 따라 읽으시면서 한번 보시길 바랍니다. 7절 말씀에서 하나님 말씀하세요. 말씀하시는데 뭐라고 하시냐면 모세에게 누구에 대한 이야기를 하냐면 이스라엘 백성에 관한 이야기를 합니다. 뜬금없죠? 하나님, 제가 이스라엘 백성이긴 하지만 이스라엘 백성들이라고 하거든요. 근데 이 이스라엘 백성의 고통을 뭐 했대요? 보고, 네, 그 부르짖음을 뭐 했대요? 듣고, 그 근심을 뭐 했대요? 알고 있다. 이 여기서 굉장히 중요한 동사를 쓰셨어요. 하나님께서. 네, 듣고, 보고, 알고 있다. 제가 또 말문이 막혔어요. 모세 입장에서 보면은 굉장히 이게 뜬금없는 얘기입니다. 아니 지금 뭐 내 앞가림도 못 하고 있는데 모세가 갑자기 하나님께서 모세를 사용하시고자 지금 이 말씀을 사명을 주시면서 말씀하시는 거예요. 야, 내가 이스라엘 백성들 내가 침묵하고 있는 하나님이 아니야. 난 다 보고 있었고, 난 다 듣고 있었고, 난 다 알고 있어. 내가 창세기에 기록된 이 아브라함에게 한 그 언약을 나는 잊지 않고 있어. 그 말씀을 하시는 거예요. 여러분들이 악을 대할 때, 여러분들이 신앙을 저해하는 어떠한 것들을 마주할 때 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 여러분, 하나님은요 여러분들을 보고 계시고 듣고 계시고 알고 계시는 분이신 줄 믿습니다. 네, 여러분, 하나님 그런 분이에요. 근데 그러면서 말씀을 해요. 막 이제 모세가 얘기하는 거야. 아, 하나님, 저는 제가 누구이길래 도대체 제가 어떻게 그 무시무시한, 당대 이집트는 굉장한 강대국이었습니다. 오늘날로 뭐 미국, 뭐 중국 이렇게 표현해도 될까요? 굉장한 나라에 거기에 이제 수장이잖아요, 그렇죠? 굉장히 뭐 말 한마디면 막 사람이 죽고 살고 해요. 근데 그 파라오를 어떻게 제가 상대합니까? 전력도 있잖아요, 그렇죠? 사람도 죽이고 도망자의 신세로 왔는데. 근데 하나님이 그렇게 주눅 들어있는 모세에게 말씀하시는 거예요. 뭐라고 얘기하시냐면 제가 좀 의역하겠습니다. 이렇게 하는 거예요. 너를 바라보지 말고 나를 바라봐라. 다시. 너를 바라보지 말고 나를 바라봐라 하시면서 하신 말씀이 14절 말씀, 굉장히 중요합니다. 한번 따라해 볼까요? 좀 히브리어인데 한번 따라해 볼게요. 우리가 잠시 히브리인 된 것처럼. 자, 따라해 봅시다. 예흐에 아쉐르 예흐에. 네. 하나님께서요 자신 스스로를 가리켜 말씀하시면서 뭐라고 하셨냐면 예흐에 아쉐르 예흐에라고 말씀하셨어요. 이게 무슨 말이냐면 이런 말이에요. 나는 곧 나이다. 여러분, 놀랍지 않습니까? 지금 모세가 자꾸 자기 자신에게 집중하면서 하나님, 저는 할 수 없어요, 나는 할 수 없어요 하는 그 모세에게 툭툭 이렇게 치는 거예요. 툭툭 치면서 나는 곧 나이다.
모세는 여러분 이집트의 왕자의 신분에 있을 수도 있고 또 양치기 별 볼 일 없는 양치기에 사람의 인생을 살 수도 있고 사람은 그렇잖아요. 그렇죠? 시작과 끝이 있습니다. 그런데 하나님은요 영원토록 자기 자신 그러니까 하나님은 어떠한 단어로 다른 표현을 할 수 없는 거예요. 가장 하나님이 스스로 우리에게 말씀하신 것처럼 하나님은 그냥 하나님이신 거예요. 여러분 그런 하나님이신 줄 여러분 믿으십니까? 하나님은 어떠한 단어로 우리가 설명할 길이 없어요. 지난주에 우리가 전능하신 하나님 엘샤다이라고 했잖아요. 그렇죠? 하나님이 스스로를 자신을 표현하시는 것, 또 성경이 그렇게 우리에게 말씀하시는 그러한 표현으로만 우리는 하나님을 아주 일부분 배면이라고 합니다. 아주 그림자 하나님이 계시하신 그것만 우리는 표현할 수 있을 뿐이에요. 근데 하나님은 오늘 말씀하시는 하나님 나는 나다. 너를 보지 말고 나를 바라봐라. 여러분 악은요 시작이 있고 마침이 있어요. 여러분 악한 자의 결말은 결국에는 끝은 안 좋습니다. 여러분 믿으십니까? 저는 이게 굉장히 하나님의 그 큰 진리라고 생각해요. 시편 73편에서도 아삽 기자가 말을 해요. 하나님 왜 저렇게 악한 사람들은 득세합니까? 너무 잘 살아요. 펜트하우스에 살고. 근데 저는 뭡니까? 근데 나중에 시편 기자가 깨달아요. 20절쯤에 보면은 그들의 마지막은 결국 하나님의 응당 심판을 받게 됩니다. 하나님 말씀하십니다. 모세에게 말씀하세요. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 나는 너의 선조들과 약속했던 그 약속에 신실하게 항상 동일하게 항상 그렇게 반응하는 하나님이다. 나는 나다. 여러분 역사를 주관하신 하나님은요 그런 하나님이에요. 우리가 저와 여러분들이 믿고 의지하는 하나님은 그런 하나님이신 줄 믿으시길 바랍니다. 두 번째 포인트는요 한번 따라해 볼까요? 이미 승리를 예고하심을 신실하게 믿고 알기. 네, 여러분 말이 조금 제가 좀 이런 거에 좀 약해요. 이게 무슨 말이냐면 이미 승리를 예고하심을 우리가 신실하게 믿고 알자라는 거예요. 그러니까 이 승리를 예고하신 대상이 누굴까요? 네, 하나님이세요. 놀랍게도요, 여러분 모세를 사용하실 때 모세에게 앞에 내용 이제 앞에 프리뷰를 해주세요. 여러분 넷플릭스 보면 프리뷰 보시고 이렇게 보시잖아요, 그렇죠? 또 공감을 실패했습니다. 자, 근데 여러분 놀랍게도 하나님께서는 이 모세에게 이 파라오가 마음이 완고하게 내가 해서 잘 보내진 않을 거야. 근데 마지막에는 내 백성을 너를 통해 보내게 할 거야. 그걸 얘기를 해주세요. 이 말인즉슨 뭐예요? 승리가 예고가 되어 있다는 말입니다. 승리가 예고가 되어 있다는 거예요. 여러분 우리는요 성도로 살아가면서요 정말 다양한 정말 말도 안 되는 일들을 겪을 때가 많아요. 그런데 우리가 그렇게 다양한 종류의 그런 악들을 대할 때 여러분 꼭 기억해야 할 두 번째 포인트는 뭐냐면 승리하려면 이 싸움은 결국에는 승리하게 되어 있다라는 사실을 우리가 믿는 거예요. 믿는 거예요. 우리는 지금 현재 여러분 학생이신 분 지난주에 제가 말씀드렸죠. 학생이신 분으로 또는 뭐 목사의 이 지금 설교 강단에 서 있는 그 자세로 또 뭐 선생님으로 다양한 인생의 그 시간을 흐름을 따라 장소에 따라 그렇게 우리는 살아가요. 한 공간과 한 시간을 점유하면서. 근데 우리의 그 마지막 그 끝에 이르러서는 우리가 하나님을 신실하게 하나님을 믿고 알고 나아가게 된다면 우리에게 그러한 믿음이 계속해서 있다고 한다면 우리의 승리는 이미 따놓은 거라는 거예요. 비록 그 길이 어렵고 고단해도. 이 사실을 여러분들이 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 여러분들에게 주시는 말씀임을 여러분 믿으셨으면 좋겠습니다. 파라오 얼마나 무서웠을까요? 이미 뭐 말도 안 되는 이야기잖아요, 그렇죠? 말도 안 되는 싸움이었어요. 근데 모세도 이제 겁이 났을 겁니다. 그래서 이제 형 아론과 함께 가는 거예요. 이제 레위 지파 출신이거든요. 근데 이제 이 모세가 가면서 몇 번이고 숱하게 이렇게 마주쳤겠죠. 그게 10장만 보더라도 몇 번이에요? 최소 10번이잖아요, 그죠? 근데 그렇게 이 싸움을 보면은 우리가 이제
이제 모세의 입장에서 보면 굉장히 두려웠을 거라는 생각이 들어요. 근데 하나님 그때마다 하나하나, 여러분 이렇게 손가락이 10개잖아요. 하나하나 이렇게 접듯이 아주 그냥 철저하게 그 악한 자의 말로가 어떻게 된지를 보여주세요. 철저하게 짓밟아 버리십니다. 여러분 단순히 이 파라오라는 한 인간과 이 모세 한 인간의 싸움이 아니에요. 자세히 보시면 이 말씀 당시에 이 말씀을 보면은 고대 근동에는 굉장히 다양한 종류의 피조물들을 섬겼습니다. 우상을 섬겼죠. 그 중에 하나가 뭐 메뚜기 뭐 이런 것들이에요. 물, 뭐 이런 파리 뭐 이런 것들. 근데 왜 그런 것들을 섬겼냐 하면요, 그것이 사람에게 굉장히 해로웠기 때문에 그래요. 그래서 신들을 달래줘야만, 그들 신이라고 생각하고 착각하고 그 신들을 달래줘야만 한다는 생각에 사로잡혀 있었어요. 근데 그 신들이 얼마나 덧없는 것인지를 철저하게 하나님이 보여주셨어요. 하나하나. 그 신들의 자기들이 섬기는 그 재앙들, 그 신들이라고 하는 것들을 통하여서 재앙으로 바꾸심을 통해서 하나님이 참신이 결국 자기 자신뿐임을 보여주신 거예요. 10번씩이나. 그래서 여러분들 우리가 이 두 번째 포인트 정말 꼭 기억했으면 좋겠어요. 우리의 이 인생의 길, 여러분들 어떠한 일들을 마주할지 저는 몰라요. 우리의 건강이 갑자기 사라질 수도 있고요. 막 갑자기 막 어떤 나를 갑자기 원수가 등장할 수도 있어요. 근데 그럴 때마다 여러분 기억하셔야 되는 건 하나님 바라보고, 첫 번째 포인트, 하나님 바라보면서 하나님이 어떠한 분이신지 나에게 말씀하신 것을 신실하게 믿고 그렇게 나아갈 때 하나님은 나에게 승리를 주신다. 직장 생활 하시면서, 대학 생활 하시면서, 고등학교, 중학교 생활 하시면서. 세 번째입니다. 세 번째도 한번 따라해 볼까요? 대속의 승리. 네, 대속의 승리. 마지막이에요. 세 번째 포인트는 뭐냐면, 여러분들이 이제 이 악을 마주할 때, 악한 사람들을 여러분들을 대할 때, 여러분들에게 이런 어려움들이 왔을 때 우리가 기억해야 할 것은, 내가 좀 착해서, 내가 좀 하나님 믿는 백성이기 때문에 그들보다 좀 나아서 승리하는 게 아님을 기억해야 돼요. 이게 좀 말이 어렵죠? 네, 이렇게 쉽게 얘기할게요. 여러분들이 걔보다 별로 착해서가 아니야. 이해가 되죠? 네. 여러분들이 그 사람들보다 착해서 나아서가 아니라는 겁니다. 그럼 뭐 때문에 우리가 승리할 수 있는 거예요? 네, 대속함이 있었기 때문에 그렇습니다. 이 대속함이라는 말이 여기 출애굽기에서 처음 났어요. 한번 앞에 보시겠어요? 여러분, 네, 앞에 보십시오. 여러분들의 승리를 누가 이미 주셨냐면 예수 그리스도께서 자신의 고귀한 피값으로 우리를 승리케 하시도록 이미 그 값을 치르셨다는 거예요. 이게 대속입니다. 여러분, 애굽에서 이집트에서 종살이를 하던 이 노예죠. 노예입니다. 예. 노예의 신분이었던 이 히브리인들, 이스라엘 백성들을 하나님이 끊어버렸어요. 예. 근데 이 끊어버릴 때 표현을 독특하게 하는 거예요. 대속이다. 대속. 그 값을 이미 충분히 지불했다. 여러분, 뭘로 지불했을까요? 오늘은 이 구약 시대의 이 사람들은 아마 우리만큼 정확하게 잘 알지 못했어요. 왜냐하면 계시의 빛이 우리는 이미 신구약을 다 볼 수 있으니까. 근데 분명한 건 여기에도 충분히 나왔다는 거예요. 여러분, 10장 마지막 재앙이 뭘까요? 자, 여러분 앞에를 봐주세요. 여러분 무섭게 저를 보지 마시고 네, 여러분 집중하는 거죠, 그렇죠? 네, 여러분 10재앙 마지막 재앙이 뭐예요? 장자의 죽음이잖아요, 그렇죠? 장자의 죽음 뭐예요? 첫째 모든 가축부터 해서 모든 첫째가 죽는 거예요. 굉장히 어떻게 보면 좀 잔인해 보일 수 있지만 하나님이 그렇게 그 값을 치르도록 심판하신 거죠. 근데 그 죽음의 사자가 지나가도록 하는 방식, 독특한 의식을 하나님 하시도록 요구하세요, 이스라엘 백성들이. 그게 뭐였냐면 죄 없는 양을 어떻게 하는 거예요? 잡아서 그날 저녁에 먹는 겁니다. 급히 먹는 거예요. 급히 먹고 그 피가 나왔을 거 아니에요. 그 피를 문에 이렇게 바르래요. 문에 바르래요. 그러면 그렇게 했을 때 하나님께서는 뭐라고 얘기하시냐면 패스오버. 유월이라는 뜻이 그런 뜻입니다. 유월, 뛰어넘게 하신다. 그 죽음을 뛰어넘게 하겠다라는 독특한 의식을 요구하세요. 여러분,
우리는 어떤 한 분이 연상되지 않습니까? 그죠? 네, 죄 없으신 예수님. 죄 없으신 예수님께서 자신의 피값을 다 치루어서 이미 우리가 한 번, 영단번에 과거에, 현재에, 미래의 모든 성도들의 그 죄를 다 대속하셨다라고 우리는 표현을 하는 거예요. 여러분, 이 효력이요, 예수 그리스도의 이 피값의 효력은 이 구약을 살아가는 이 성도들에게 뿐만 아니라 오늘날 우리에게도 동일한 효력인 줄 믿습니다. 그러니까 과거에도 분명히 하나님은 이것을 이미 염두하시고 구약의 그 장자의 죽음에 독특한 의식을 하시도록 하신 거예요. 여러분, 이게 믿어지셔야 됩니다. 뛰어넘게 하셨어요. 그래서 오늘날도 물론 그들 유대인들은 잘 모르잖아요, 그렇죠? 신약의 예수님, 이미 메시아가 오셨는데 그걸 잘 모르지만 지금도 유월절을 지켜요, 그렇죠? 재밌는 건 뭔지 아세요? 여러분, 누가복음 22장에 보면 뭐가 나오냐면 유월절이라는 말이 나와요. 왜 나올까? 왜 여러분 신약성경 왜 유월절이라는 말을 왜 요한복음에서 누가복음에서 계속 나올까요? 예수님께서요 일부러 이 사복음서 저자가 그걸 강조하는 거예요. 뭐냐면 예수님은 유월절을 성취하시는 분이시다. 유월절이 온 그때 예수님께서 마지막 만찬을 베푸십니다. 그러면서 뭐라고 하시냐면 내가 주는 이 잔을 받아라. 이것은 나의 피다. 내가 주는 이 떡을 먹어라. 이것은 나의 몸이다. 여러분, 이게 왜 이렇게 했을까요? 이거예요. 대속하셨다는 거예요. 누군가 응당 치러야 할 그 죄값을 예수 그리스도께서 치러주셨다는 거예요. 그러니까 다시 말하면 여러분, 이 이스라엘 백성들이 착해서입니까? 승리할 수 있는 비결이 착해서예요? 아니에요. 그들을 착해서 하나님 국률이 여기셔서가 아니라 우선은 하나님이 아무 쓸모없는 아무런 사랑을 받을 그런 조건 없는 우리들을 예수 그리스도께서 이미 대속하심으로 말미암아 새 사람을 입도록 하심이 있었기 때문에 우리가 그 은혜를 힘입어서 우리는 승리할 수 있다는 거예요. 이게 대속의 은혜입니다. 여러분, 말씀 정리할게요. 세 가지를 꼭 기억하시길 바랍니다. 예흐의 아셀을 예흐의. 나는 곧 나다. 여러분, 주눅 들지 마십시오. 제발 주눅 들지 마세요. 여러분, 신앙생활하면서 제발 주눅 들지 마세요. 여러분들 신앙생활하면서 유혹에 빠지려고 할 때 다시 한번 하나님을 바라보십시오. 그 하나님이 누구십니까? 전능하신 하나님이에요. 그 하나님 누구십니까? 언약에 신실하신 하나님이에요. 그 하나님 누구십니까? 여러분들을 안 따라오면 머리채까지 이렇게 끌고서라도 여러분들 구원해 내실 하나님이신 줄 믿으시길 바랍니다. 승리를 예고하셨어요. 그분은 우리에게 승리를 이미 선언하셨습니다. 그런데 그게 우리 때문인가요? 아니요. 예수 그리스도의 대속의 은혜가 이미 있었기 때문입니다. 여러분, 이 사실을 의지하시고 그런 하나님을 바라보시면서 승리함으로 여러분 이 한 주를 살아내는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 네, 우리 좀 반주를 좀 부탁드리고요. 불을 잠깐 꺼주시면 좋겠습니다. 여러분, 아마 말씀이 조금 어려울 수밖에 없어요. 제가 굉장히 고민을 많이 하거든요. 설교 준비할 때마다. 근데 저는 이 성경의 진리를 하나라도 제가 감하면 제가 화를 받을 거예요. 그렇기 때문에 저는 있는 그대로를 여러분들에게 말할 수밖에 없습니다. 여러분, 이 성경의 진리가 여러분들에게 체득되게 되기를 원하고요. 성령의 조명하심을 말미암아 여러분 이 마음에 습득되기를 원합니다. 신비에 새겨지기를 원해요. 하나님께서 오늘도 여러분들에게 말씀하시는 것, 여러분들을 얼마나 사랑하시는지, 여러분들을 얼마나 이 말씀이 말하고 있는 하나님, 나를 또 계속 믿고 따르며 이 어려운 순간, 악을 대할 때마다 어떻게 하면 승리하게 하시는지를 하나님이 말씀하시는 것을 여러분 귀 기울이셨으면 좋겠습니다. 우리 잠깐 그렇게 결단하면서 우리 먼저 찬양하고 주님 앞에 나아가겠습니다. 세상의 유혹 시험에 함께 찬양하겠습니다. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 고백합시다. 주를 찬양, 주를 찬양.
다시 한번 처음부터 고백합시다. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그 고백하십시오. 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 고백합시다. 주를 찬양, 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것. 우리 두 손을 들고 한번 찬양합시다. 주를 찬양, 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 아멘. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 그렇습니다. 여러분 함께 기도하길 소망하는데요. 여러분 우리가 읽지 않은 출애굽기 10장 이후에 하나님께서는 파라오의 군대를 다 수장시켜 버리십니다. 보란듯이 하나님께서는 끝까지 악을 행하는 자들에게 심판을 내리십니다. 그렇게 하나님의 심판과 그 구원을 경험한 모세와 미리암은 노래를 합니다. 하나님께서 우리를 구원하셨다. 말과 극한 자들을 모두 빠뜨리셨다. 하나님은 능력의 하나님이시다. 하나님은 구원의 하나님이시다 라고 고백합니다. 여러분 그 하나님을 여러분들이 믿으시길 바랍니다. 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님, 제가 이 중학교 생활을 하면서 또는 우리 직장 생활을 하면서 가정에 있는 여러 가지 일들을 하면서 하나님 여러 가지 다양한 방면의 악이 나를 찾아오고 유혹할 때에, 세상의 유혹이 나에게 찾아올 때에 하나님 다시 한번 믿음의 눈을 들어서 하나님을 바라보고 승리하게 하여 주옵소서. 주님, 저희들은 믿음이 부족합니다. 저희들에게 믿음을 더하여 주옵소서. 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 부족한 종의 입술을 통하여서 오늘 말씀을 우리에게 전하여 주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 이 생명의 말씀이 다시 한번 우리 마음에 신비에 새겨지기를 소망합니다. 하나님 아버지, 다양한 순간에 다양한 유혹들이 찾아올 때 우리를 괴롭게 하고 우리를 힘들게 하고 또는 반대로 우리를 게으르게 하는 여러 가지 방면의 악들이 찾아올 때에 오 주님 우리의 믿음을 더하여 주시길 소망합니다. 하나님 아버지, 우리 사랑하는 우리 중등부 친구들 새학기가 시작이 됩니다. 하나님 아버지, 우리 학생들이 다양한 방면의 음란과 게임 중독과 하나님 아버지 하나님을 멀리하는 모든 것들로부터 하나님 승리할 수 있도록 아버지 하나님 붙들어 주시길 소망합니다. 하나님 온라인으로 예배드리는 우리 사랑하는 학생들, 우리 사랑하는 우리 성도들 주님께서 붙들어 주시사 하나님 아버지 그들의 인생이 하나님을 바라보고 믿음을 바라보고 믿음으로 하나님을 바라보며 나아갈 때에 승리하게 하시는 하나님을 붙들고 승리할 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 우리 다시 한번 후렴을 찬양하면서 준비한 헌금을 하도록 하겠습니다. 주를 찬양, 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양, 우리 믿음으로 고백합시다. 주를 찬양, 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 아멘. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니
속한 것이. 아멘. 그렇습니다. 하나님, 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 우리가 승리할 수 있는 것도 오로지 하나님의 능력에 있음을 우리가 알고 하나님을 온전히 붙듭니다. 주님, 특별히 드려진 이 헌금, 하나님께서 다시 한번 이 생명의 말씀을 전해주시는 곳에 귀하게 사용되게 하시고 하나님 말씀을 양육하는 곳에 아버지 하나님 사용되게 하여 주시옵소서. 축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령 하나님의 감화 감동 역사 위로 충만케 하시니 오늘 말씀을 듣고 다시 한번 나를 바라보는 것이 아니라 환경을 바라보는 것이 아니라 이미 승리를 우리에게 주시고 능력으로 우리를 끝까지 붙드시는 하나님을 바라보겠노라고 결단하고 또 마음속에 다시 한번 새기는 우리 중등부 학생들, 우리 선생님들, 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다.